chloroplast. It contains a green color pigment called chlorophyll. Yes, before that, the chloroplast are in which shape ma? என்ன shapeல இருக்கும்? It is oval shaped organelle. இதுல இருக்கு பாரு. Yes, can see here. Structure of oval shape. Oval shape. Oval shaped organelle. Oval shaped organelle. Okay. These chloroplasts are contain the green color pigment called chlorophyll. Why the chloroplasts are green in color? Due to the presence of the green color pigment. What is the name of the pigment, ma? Students, what is the name of the pigment? Chlorophyll. Very good. And then very good. So, chloroplast. Now we are going to study the structure. It is oval in shape. Oval. It is oval shaped cell organelle. The diameter, that is the size, will vary from diameter is ranging from 2 to 10 micrometer. 2 to 10 micrometer. Then thickness. What is the thickness of the chloroplast? It ranges from 1 to 2 micrometer. Okay. So the chloroplast is nothing but it is the cell organelle which is found only in plant cell. Only in plant cell. சரியாமா? Plant cell ல இருக்கிற ஒரு ஸ்பெஷல் செல் ஆர்கனல் தான் chloroplast. Okay. The chloroplast contain which color pigment? Chloro green color pigment. What is the name of the pigment? Chlorophyll. Understand? Then the structure. It is a oval shaped organelle. What is the shape of the chloroplast? It is oval in shape. இந்த மாதிரி இருக்கும். Oval shapeல இருக்கும். சரியாப்பா? It is oval in shape. The diameter is, this is the diameter. Okay. The diameter is ranges from 2 to 10 micrometer. 2 to 10 micrometer. Then here this is the thickness. The thickness வந்து எவ்வளவு இருக்குதா? 1 to 2 micrometer. 1 to 2 micrometer. Are you all clear, ma? So it is a oval shaped, but it is made up of 2 layers. இப்படி அதோட envelope பாத்தீங்கன்னா இப்படி ரெண்டு டபுள் லேயரா இருக்கும். சரியாமா? Yes, oval shape, but it consists of 2 layers. 2 layers. The envelope is made up of 2 layers. பாரு, double membrane. The envelope. What are the parts? இந்த chloroplastல என்னென்ன parts இருக்கும் அப்படின்னா, outermost layer. Outermost layer is what? Made up of a membrane, a double membrane. The double membrane consists of inner and outer membrane. I already drawn. எப்படி இருக்கும்? இந்த மாதிரி இருக்கும். சரியா? இப்படி இருக்கும். இதுல வெளியே இன்னொரு மெம்பரைன் இருக்கும். சரி, இப்போ ரெண்டுக்கும் இடையில ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கும்பா. ரெண்டு மெம்பரைனுக்கும் இடையில என்ன இருக்கும்? There is a space. That is called intermembrane space. Understand, ma? இப்போ chloroplast is a oval shape double membraned cell organelle. Oval shapeல இப்படி double membrane உள்ள ஒரு cell organelle தான் chloroplast. Understand? In between the two membrane, that is the outer, this is the outer membrane, this is the inner membrane. In between the two membrane, there is a space. உள்ள ஒரு blank ஒரு space இருக்கு இல்லையா? What is that called? Yes, intermembrane space. Are you clear, students? Okay. Here we can see the outer membrane. This is the outer membrane. This is the outer membrane. Then here is the inner membrane. The ரெண்டு membrane இடையில space இருக்குதா? This is called
intermembrane space. Intermembrane space. Understand ma? That's all about the envelope. That is the outermost membrane of the chloroplast. Outermost membrane is called envelope. Envelope. This envelope is made up of what? A double wall membrane. The double wall membrane. These two membranes are separated by intermembrane space. Intermembrane space. Are you all clear, students? Then next point. Stroma. What is stroma? Yes. Here the outer membrane is present. No, இங்க தான் outer membrane இருக்குது. இதுக்குள்ள என்னது இருக்கும்? இப்போ ஒரு செல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த மெம்பரைனுக்குள்ள என்னது இருக்கும்? சைட்டோபிளாசம் இருக்கும் இல்லையா? அது மாதிரி இந்த அவுட்டர் அந்த என்வலப்புக்குள்ள என்னது இருக்கும்? இட் கண்டெய்ன்ஸ் DNA, 70S ribosome and other molecules for protein synthesis. புரிஞ்சுதாமா? That is called stroma. இதுக்கு தான் நம்ம stroma அப்படின்னு சொல்றோம். சரியா? What is stroma? What is stroma? The inner inclusion, or we can say it as matrix. Matrix னு கூட அதை சொல்லலாம். The matrix present inside the membrane. The membrane குள்ள இருக்கலையாமா அப்படி cytoplasm மாதிரி. That is called what? Stroma. Stroma. சரியா? அப்போ அந்த மெம்பரைனுக்குள்ள என்னெல்லாம் இருக்குதோ அதை வந்து நம்ம we call it as stroma. Yes, the matrix inside the membrane is called stroma. Stroma. சரி. Then what are the structures present in the stroma? இந்த ஸ்ட்ரோமால அந்த சைட்டோபிளாசம் மாதிரி இருக்கிறதுல என்னெல்லாம் இருக்குது? It contains DNA, 70S ribosome and other molecules for protein synthesis. Then what is DNA? DNA actually எங்க பார்க்கும்? DNA actually எங்க இருக்கும்? Students, are you all listening? DNA is present. Very good, Gandhan. Yes, very good. Andrew Franklin. Yes, Gandhan, very good. I appreciate you. Very good, ma. Yes, inside the nucleus. ஆனா ஆக்சுவலா நியூக்ளியஸுக்குள்ள இருக்க வேண்டியது இங்க எப்படி இருந்தது? இது வந்து ஒரு செல் ஆர்கனல் தான். சரியா? எஸ்மா, வெரி குட். ரூபா ரமணி, ஆண்ட்ரோ பிராங்க்லின், ரவிசங்கர், வெரி குட். அப்போ யூஸ்வலா வந்து டிஎன்ஏ எங்க தான் இருக்கணும்? எஸ், நியூக்ளியஸுக்குள்ள தான் இருக்கணும் டிஎன்ஏ. ஆனா இந்த செல் ஆர்கனலுக்குள்ள எப்படி நியூக்ளியஸ் வந்துச்சு? இதுக்குள்ளேயும் இந்த குளோரோபிளாஸ்டுக்குள்ளேயும் டிஎன்ஏ இருக்குது. பிளஸ் மைட்டோகாண்ட்ரியா அப்படின்னு ஒரு செல் ஆர்கனல் படிச்சிருக்கீங்களப்பா? அந்த மைட்டோகாண்ட்ரியாக்குள்ளேயும் இந்த டிஎன்ஏ இருக்குது. சரியா? ஸோ இந்த செல் ஆர்கனல், இந்த பிளாஸ்டிடையும் இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியாவையும் we can call it as a cell. நியூக்ளியஸ் இருந்தாலே அது செல் தானப்பா ரூபாரமணி? எஸ், நியூக்ளியஸ் சாரி டிஎன்ஏ இருந்தாலே ஒரு செல் தானே. இப்போ நம்ம வந்து பாக்டீரியல் செல் படிச்சிருக்கீங்க நீங்க. பாக்டீரியல் செல்ல வந்து சுத்தி செல் வால் இருக்கும், உள்ள அடுத்து செல் மெம்பரேன் இருக்கும், சைட்டோபிளாசத்துல டிஎன்ஏ மட்டும்தான் இருக்கும். அது ஒரு பாக்டீரியான்னு சொல்றோம், ஒரு செல்லுன்னே சொல்றோம். அதே மாதிரிதான் இங்க உள்ள மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு, டிஎன்ஏ இருக்குது. ஸோ வி கேன் கால் இட் அஸ் எ செல். அப்படிதானே? இப்போ குளோரோபிளாஸ்ட் செல்லுன்னே சொல்லலாம் இல்லையா? ஸோ த குளோரோபிளாஸ்ட் வி கேன் கால் இட் அஸ் எ செல் விதின் அ செல். அது மாதிரி மைட்டோகாண்ட்ரியாவையும் எ செல் விதின் அ செல் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரு செல்லுக்குள்ளே இன்னொரு செல் இருக்குது. வை வி கேன் கால் இட் அஸ் லைக் தட், செல் விதின் அ செல். எப்படி, எதனால நம்ம செல் விதின் அ செல்னு சொல்றோம்? வை? வாட் இஸ் த ரீசன்? பிகாஸ் த குளோரோபிளாஸ்ட் அண்ட் மைட்டோகாண்ட்ரியா கண்டெய்ன் என்ன இருக்கு ரெண்டுக்குள்ளேயும்? வெரி குட் கந்தன், வெரி குட், வெரி பிரில்லியன்ட், ஸ்மார்ட் ஸ்டூடெண்ட் கந்தன். எஸ் ரூபாராமணி, வெரி குட். டிஎன்ஏ இருக்குது. டிஎன்ஏ இருக்கிறனால இதை வந்து ஒரு செல் விதின் அ செல்னு சொல்லலாம். சரியாமா? கந்தன், ஐ அப்ரிஷியேட் யூ பா. வெரி குட், கீப் இட் அப். ஓகே, எஸ்மா.
Are you all clear, students? Very good, ma. All the students are answering correctly. Very good. Very good. Okay. Yes. So, not only DNA மட்டும் இல்ல, என்ன வேற என்ன இருக்கு பாரு, 70s ribosome. Ribosome actually எங்கப்பா இருக்கும்? Ribosomes எங்க இருக்கும்? Andrew Franklin, you are clear. Very good. You understood. Very good. 70s ribosomes. But ribosomes எங்க இருக்கும்? Yes, Ruba Ramani, you understood. Okay, ma. Ribosomes actually எங்க இருக்கும்பா? Cytoplasm of a cell. அப்படிதானே? இந்த சைட்டோபிளாசத்துல ரிபோசோமும் ஒரு செல் ஆர்கனல் தான். சரியா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ரிபோசோம் எஸ், ரிபோசோம்ஸ் ஆர் ஆல்சோ த செல் ஆர்கனல். சரியா? ஆனா இந்த குளோரோபிளாஸ்டுக்குள்ள ரிபோசோம் இருக்கு. அது எந்த மாதிரி ஒரு ரிபோசோம்? யூஸ்வலா நம்ம ஒரு பிளான்ட் செல்லையோ ஒரு அனிமல் செல்லையோ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல 80s ரிபோசோம் வந்து எந்த மாதிரி டைப் இருக்கும் அப்படின்னா, எஸ், ரிபோசோம்ஸ் வந்து ஒரு பிளான்ட் செல்லை நீ எடுத்துக்கோ, அந்த பிளான்ட் செல்ல வந்து ரிபோசோம் வந்து 80s தான் இருக்கும். அது மாதிரி ஒரு அனிமல் செல்ல எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் 80s. ஏன் இதுல மட்டும் 70s இருக்கு? இது ஆக்சுவலா ஒரு செல்லே கிடையாது, அப்படிதானம்மா? இது ஆக்சுவலா செல்லே கிடையாது, ஒரு செல் ஆர்கனல். செல் ஆர்கனலுக்குள்ள ரிபோசோமும் தேவையில்லை, டிஎன்ஏயும் தேவையில்லை. சரியா? இந்த 70s ரிபோசோம்ஸ் வந்து எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பாக்டீரியல் செல், ப்ரோகாரியாட்ஸ்னு நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. ப்ரோகாரியாட்ஸ் ஆர் யூகாரியாட்ஸ் படிச்சிருக்கீங்களா? ப்ரோகாரியாட்ஸ் அண்ட் யூகாரியாட்ஸ் படிச்சிருக்கீங்களா? பாக்டீரியல் செல். பாக்டீரியல் செல்ல வந்து என்ன இருக்காது? ஒரு டிஸ்டிங்க்ட் ஆர் கிளியர் நியூக்ளியஸ் இருக்காது, அப்படிதானமா? அண்ட் ஆல்சோ தேர் இஸ் நோ செல் ஆர்கனல். சரியா? ஆனா செல் ஆர்கனல் இருக்காது, ஒரே ஒரு செல் ஆர்கனல் இருக்கும், தட் இஸ் ரிபோசோம். ரிபோசோம் மட்டும் பாக்டீரியல் செல்ல இருக்கும். சரியா? செல் ஆர்கனல் மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்காது, எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இருக்காது, கோல்கி அப்பரேட்டஸ் எதுவுமே இருக்காது, ஒன்லி ரிபோசோம். அந்த பாக்டீரியல் செல்லுக்குள்ளதான் இந்த 70s ரிபோசோம்ஸ் வந்து இருக்கு, 70s டைப். வெரி கிளியர்மா? அப்போ இது ஒரு பாக்டீரியல் செல்லாவே நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஒரு பாக்டீரியல் செல்லுல டிஎன்ஏ இருக்கும், 70s ரிபோசோம் இருக்கும். சரியா? அதே இது இந்த குளோரோபிளாஸ்டுக்குள்ளேயும் இருக்குது, மைட்டோகாண்ட்ரியாக்குள்ளேயும் இருக்குது. சரியா? அப்போ இதை நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம்? இதுவும் ஒரு செல், ஒரு பாக்டீரியல் செல் மாதிரி இதுவும் ஒரு செல்லு விதின் அ செல் அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுட்டா உங்களுக்கு? இது வந்து நீங்க ஹையர்ல படிப்பீங்க, 11th 12th எல்லாம் வரும்போது. ஆனா இது தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்க. சரியா? இது வந்து நமக்கு இதுல நீட் கொஸ்டின்ஸ்ல அது மாதிரி சிபிஎஸ்இ சிலபஸ்ல எல்லாம் இது எதனால இந்த குளோரோபிளாஸ்டையும் மைட்டோகாண்ட்ரியாவையும் நம்ம வந்து ஒரே செல்லுன்னே சொல்லலாம் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின், ஒரு என்ன கொஸ்டின், கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின் அல்லது ஹார்ட் கொஸ்டின்ல கூட கேட்கலாம். சரியாமா? வை த மைட்டோகாண்ட்ரியா அண்ட் குளோரோபிளாஸ்ட் ஆர் கால்டு எ செல் அப்படின்னு கேட்கலாம். பிகாஸ் அது வந்து ஜஸ்ட் ப்ரோகாரியோட்டிக் செல்னே நம்ம சொல்லலாம். பிகாஸ் தே கண்டெயின் டிஎன்ஏ அண்ட் 70s ரிபோசோம். அதனால இதை வந்து ஒரு செல்லுன்னே சொல்லிடலாம், ஒரு ப்ரோகாரியோட்டிக் செல்லுன்னே நம்ம சொல்லிடலாம். ஆர் யூ கிளியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஓகே, நம்ம இப்போ டாபிக்கு வருவோம். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குளோரோபிளாஸ்ட் தான் படிச்சுட்டு இருக்கோம், அப்படிதானமா? அதில் அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயரை படிச்சுட்டோம், தட் இஸ் கால்டு என்வலப். இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் டபுள் மெம்பரைன். இன் பிட்வீன் த மெம்பரைன் தேர் இஸ் இன்டர் மெம்பரைன் ஸ்பேஸ் இருக்குது. அதுக்குள்ள அந்த சைட்டோபிளாசம் மாதிரி இருக்கு, தட் இஸ் கால்டு மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம். அந்த மேட்ரிக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்ட்ரோமா. சரியா? ஸ்ட்ரோமா கண்டெய்ன்ஸ், அந்த மேட்ரிக்ஸுக்குள்ள என்னெல்லாம் இருக்குது? டிஎன்ஏ, 70s ரிபோசோம். அந்த ரிபோசோமோட ஃபங்க்ஷன் என்னப்பா? எனிபடி டெல் மீ, வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ரிபோசோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? சீக்கிரமா சொல்லு. புரோட்டீன் சிந்தசிஸ். சரியாமா?
ஒரு செல்ல வந்து புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடந்தாதான் அந்த செல் வந்து அடுத்து டிவைட் ஆக முடியும். சரியா? அதுக்கு டிஎன்ஏ வந்து ரெப்ளிகேட் ஆகணும்னா அங்க புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடக்கணும். ஸோ புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடக்காம அதை ஒரு லிவிங் செல்லுன்னே நம்ம சொல்ல முடியாது. சரியா? எஸ், வெரி குட் ரூபாரமணி. எஸ், புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் கண்டிப்பா நடக்கணும். சரியாப்பா? ஸோ அந்த புரோட்டீன் சிந்தசிஸ்க்கு தேவையான எல்லா சப்ஸ்டன்ஸும் உள்ள இருக்குது. அந்த புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஆக்சுவலா எங்க நடக்குது அப்படின்னா ரிபோசோம்ஸ்குள்ள தான் நடக்கும். சரியா? ரிபோசோம்ஸ்குள்ள நடக்கும். ஆனா அந்த குளோரோபிளாஸ்டுக்குள்ளே என்ன நடக்குதா? புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடக்குது. ஆக்சுவலா செல்லோட சைட்டோபிளாசம், இதுதான் செல்லுன்னு வச்சுக்கேன். தென் இங்க சென்டர்ல நியூக்ளியஸ் இருக்கும், இங்கதான் சைட்டோபிளாசம். இந்த சைட்டோபிளாசத்துல தான் என்னது இருக்கும்பா? சைட்டோபிளாசத்துக்குள்ளதான் என்னது இருக்கும்? இந்த குளோரோபிளாஸ்டிட் வந்து இருக்கும். அப்படிதானே? குளோரோபிளாஸ்ட் வந்து இருக்கும். சரி, இந்த குளோரோபிளாஸ்டுக்குள்ளே ஆக்சுவலா என்னதெல்லாம் இருக்குது? டிஎன்ஏ இருக்குது, ரிபோசோம்ஸ் இருக்குது, தென் புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடக்கிற வேண்டிய தேவையான எல்லாமே இருக்குது. சரியா? எஸ், தட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஸ்ட்ரோமா. இப்போ ஸ்ட்ரோமா இஸ் வாட்? ஸ்ட்ரோமா இஸ் நத்திங் பட் த இன்னர் இன்க்ளூஷன் ஆர் இன்னர், எஸ், இன்னர் என்னது மேட்ரிக்ஸ் இஸ் கால்டு ஸ்ட்ரோமா. இன்னர் டு த என்வலப், என்வலப்புக்கு உள்ள இருக்கிற மேட்ரிக்ஸை ஃபுல்லா நம்ம என்ன சொல்றோம்? we call it as stroma. then what are the inclusions of stroma? ஸ்ட்ரோமால என்னெல்லாம் இருக்குது? it contains DNA, 70s ribosome and other molecules for protein synthesis. ஆக்சுவலா 70s ribosome எங்க இருக்கும்? எந்த செல்ல இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கிறேன்? 70s ribosomes are present in which cell? Prokaryotic cell like bacterial cell. பாக்டீரியாக்குள்ள இருக்கும். சரியாமா? ஆனா ஒரு யூகாரியோட்டிக் செல்ல என்னது இருக்காது? ஒரு யூகாரியோட்டிக் செல்லுக்குள்ள 70s வந்து இருக்காது. 80s தான் ரிபோசோம்ஸ் வந்து இருக்கும். Are you clear students? Then next part of the chloroplast. இப்போ குளோரோபிளாஸ்டோட அடுத்த பார்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தைலகாய்டு. Next part is called thylakoid. Thylakoid. What is thylakoid? Thylakoid is nothing but, இங்க பாரு, this is the outer envelope, outer membrane, inner membrane, then உள்ள matrix. Matrix வந்து it is called stroma. Stroma contain DNA, ribosome and other materials for protein synthesis. Then what are thylakoid? The thylakoids are nothing but இந்த மாதிரி டிஸ்க் மாதிரி இப்படி அந்த கிரீன் கலர்ல இருக்குல்லப்பா, இப்படி டிஸ்க் ஷேப்ல இருக்கு இல்லையா? they are called thylakoids. Thylakoids are present where? in the stroma. இந்த stroma அந்த மேட்ரிக்ஸுக்குள்ள தானே thylakoids இருக்கு. எஸ், இந்த thylakoidsல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எஸ், it contains a membrane, outer membrane, thylakoid membrane. இப்படி சுத்தி இருக்கிறதுக்கு membrane. Then there is a lumen. Lumen means cavity. Lumen, இதுக்கு பேர் என்னப்பா? cavity. இதுக்குள்ள அந்த டிஸ்க் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ள ஒரு கேவிட்டி இருக்கு இல்லையா? that is called lumen. That is called lumen. Here lumen. Lumen. Okay. So what are thylakoids? Thylakoids are nothing but disc-shaped structures which are present in the matrix. Which are present in the matrix. Understand ma? இப்போ ஸ்ட்ரோமானா என்னது? மேட்ரிக்ஸ் தான் ஸ்ட்ரோமா. Then disc-shaped structuresக்கு பேர் என்னது? They are called thylakoids. Yes, thylakoids. Kanmani Pandian. Yes, were too late. 3:30 ஆக போகுதுப்பா. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். லிசன் த கிளாஸ். சரியாம்மா? இப்போ வந்து thylakoids are nothing but what? டிஸ்க் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர். இந்த மாதிரி டிஸ்க் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குதா? எங்க இருக்குது? இந்த ஸ்ட்ரோமா. ஸ்ட்ரோமா ஆஃப் த குளோரோபிளாஸ்ட். சரியா? இந்த டிஸ்க் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ள ஒரு கேவிட்டி இருக்குதா? வாட் இஸ் தட் கால்டு? lumen. It is called lumen.
So disc-shaped structures are called thylakoid. The outer membrane of the disc-shaped structure is called thylakoid membrane. The thylakoid membrane enclosing the lumen. So are you clear, students? What are thylakoids? Thylakoids, that is, form a stack of disc-like structures called grana, consists of thylakoid membrane enclosing a lumen. Okay. இப்போ இங்க disc shaped structures வந்து எப்படி இருக்குன்னு பாரு. How it lies. எந்த மாதிரி இருக்குமா? Disc shaped structure எப்படி இருக்கு? It is like a pile of coins. A pile of coins. இப்படி அடுக்கி அடுக்கி வச்ச மாதிரி இருக்குதா? Coins ஒன்று மேல ஒன்றா அடுக்கி வச்ச மாதிரி இருக்குதாமா? இந்த இருக்குலையா? Here you can see. This pile of coins, the thylakoid ஒன்று மேல ஒன்றா அடுக்கி வச்சிருக்கிறதுக்கு பேர் தான் grana. Grana. All of you say grana. இப்போ மெயினா நீ குளோரோபிளாஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஸ்ட்ரோமா, தென் கிரானா, தைலகாய்டு, இந்த 3 பார்ட்டும் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சரியா? ஸ்ட்ரோமா. வாட் இஸ் ஸ்ட்ரோமா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வாட் இஸ் ஸ்ட்ரோமா? ஸ்ட்ரோமானா என்னம்மா? The matrix. Very good ma. Inner inclusion. Yes, very good Kandan, very good pa. The matrix inside the envelope. The envelope குள்ள இருக்கிற whole matrix தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? Stroma. Then what are thylakoids? Yes, inner inclusions are called, yes, thylakoids. Ruba Ramani, very good. Then what are thylakoids? Thylakoids are nothing but disc-like structures which are scattered in the stroma. Stromaல இப்படி disc-like structures வந்து நிறைய இருக்கும். They are called what? Thylakoids. சரியாமா? இந்த thylakoidsல outer membrane பேர் என்னது? Thylakoid membrane. Inner cavityக்கு பேர் என்னது? Lumen. So the thylakoid membrane encloses the lumen. Then what are grana? Grana என்னப்பா? Grana என்னமா? Here we can see the grana. Grana are nothing but thylakoids stacked, that is arranged one above the other forms the grana. சரியா? தைலக்காய்டு வந்து ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்றா அடிக்கி வச்சிருக்கோம். இந்த மாதிரி இது ஒன்று இது ஒன்று இது ஒன்று இப்படி மேலே மேலே அடிக்கி வச்சிருக்கா. தட் இஸ் கால்டு கிரானா. அண்டர்ஸ்டாண்ட்மா? தென் தே ஆர் interconnected to each other by membranous lamellae called stroma lamellae or Fred channel. ஓகே. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்கே ஒரு கிரானா இருக்குன்னு வச்சுக்கேன். இது ஒரு கிரானா, இங்கே ஒரு கிரானா, இப்படி நிறைய கிரானா வந்து அந்த மேட்ரிக்ஸில் அல்லது அந்த ஸ்ட்ரோமாக்குள்ள இருக்குது. சரியாம்மா? இந்த கிரானா ஆர் இன்டர் கனெக்டட். இந்த கிரானாவும் இன்டர் கனெக்ட் ஆயிருக்கும். அடுத்து இங்கே ஒரு கிரானா இருக்குன்னு வச்சுக்கேன். இதுவும் அப்படி இன்டர் கனெக்ட் ஆகுது. இப்படி ஒன்றுக்கு ஒன்று மாற்றி இன்டர் கனெக்ட் ஆகுது இல்லையா? எஸ், திஸ் இன்டர் கனெக்டிங் லாமெல்லே ஆர் கால்டு ஸ்ட்ரோமா லாமெல்லே ஆர் Fred channel. What are stroma lamellae or Fred channels? The interconnected membranes of the grana. கிரானாவை interconnect பண்ற membranesக்கு பேர் தான் என்னது? Yes, stroma lamellae or Fred channel. Students, are you all clear? That's all about the structure of chloroplast. Are you all clear ma? புரிஞ்சுதா புரியலையா? ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணிரட்டுமா? எஸ். வாட் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர்? த outermost membrane which cover the chloroplast is called, yes, the chloroplast is called the envelope. The envelope is made up of outer and inner membrane. The envelope is made up of outer and inner membrane. Then the outer and inner membrane are separated by intermembrane space. இங்கே பார்க்கலாம். எஸ், intermembrane
space. Okay, then stroma, that is the matrix inside the envelope is called stroma. The stroma contains DNA, 70s ribosome and other molecules for protein synthesis. Then inside the stroma is disc-like structures are present, that we call thylakoid. Thylakoid. The thylakoid consists of thylakoid membrane enclosing a lumen. The thylakoid is made up of thylakoid membrane which encloses a lumen or cavity. Then inside the stroma, the thylakoids are arranged one above the other like the pile of coins. Coins வந்து அடுக்கி வச்ச மாதிரி ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணா அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. That we call grana. Then the grana are interconnected. இந்த grana வந்து ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு interconnect ஆகுது. Yes, by stroma lamellae or Fred channel. That's all about the structure of chloroplast. Students, are you all clear? புரிஞ்சிட்டாப்பா? Structure of chloroplast எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிட்டா? Students, if you understood, we can pass on to the next. Okay? Yes, ma. Then functions of chloroplast. இந்த chloroplast ஏற்கனவே உனக்கு தெரியும். Yes, understand. Very good, Rubaramani. Thank you. Okay. Then what is the function? Main already நான் சொன்ன மாதிரி the main function is photosynthesis due to the presence of chlorophyll. Chlorophyll pigment இந்த chloroplastக்குள்ள தான் இருக்குது. Chlorophyll pigment is present. So it helps in photosynthesis. ஓகேமா? Then இதுலயுமே கேட்கலாம், அந்த ஸ்ட்ரோமா கிரானான்னு ரெண்டு இருக்கு இல்லையாப்பா குளோரோபிளாஸ்டுக்குள்ள, அதுல எந்த இடத்துல வந்து போட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கும் அப்படின்னு கேட்கலாம். சரியா? எந்த இடத்துல நடக்கும்? எந்த இடத்துல நடக்கும்? எனிபடி? ஃபுல்லா எல்லா இடத்துலயும் நடக்கும். சரியா? எஸ். இதுல வந்து நான் உனக்கு அடுத்த ஸ்டெப்ல நான் சொல்றேன். இந்த போட்டோசிந்தசிஸ்னா என்ன அப்படின்னு படிக்கும்போது எந்த இடத்துல லைட் ரியாக்ஷன், ரெண்டு ரியாக்ஷன் நடக்கும். சரியா? லைட் ரியாக்ஷன், டார்க் ரியாக்ஷன். லைட் ரியாக்ஷன் எங்க நடக்கும், டார்க் ரியாக்ஷன் எங்க நடக்கும், அதை எக்ஸ்பிளைன், லிசன். ஓகே, சரிம்மா. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து என்னப்பா? ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் போட்டோசிந்தசிஸ். செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ஃபுட் மெட்டீரியல். நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிட்டோம். குளோரோபிளாஸ்ட் வந்து photosynthesis or preparation of food material and storage of food material னு படிச்சோம். அப்படிதானே? So first function it helps in photosynthesis. Second function storage of starch. Food material na என்னது? Photosynthesis. During photosynthesis they prepare starch which is stored in the chloroplast. Then synthesis of fatty acid. Some fatty acids also synthesized by the chloroplast. Understand? Then storage of lipid is also stored. Not only starch but also lipid is stored in chloroplast. Then the formation of chloroplast. What is formation of chloroplast? Chloroplast இன்னொன்னு ஃபார்ம் பண்ணுமா? எஸ், டூரிங் செல் டிவிஷன். இப்போ வந்து ஒரு பிளான்ட் செல் வந்து ரெண்டா டிவைட் ஆகும்லாமா மைட்டோசிஸ் வழியா. அப்படி டிவைட் ஆகும்போது ஒரு குளோரோபிளாஸ்ட் இருக்குன்னு வையேன், அந்த குளோரோபிளாஸ்ட் வந்து என்ன செய்யுது, இன்னொரு குளோரோபிளாஸ்ட ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும். அப்பதான் ரெண்டு செல்லையும் ரெண்டு குளோரோபிளாஸ்ட் வந்து போக முடியும். சரியா? ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் ஈச் செல் கண்டெயின் one of the chloroplast. சரியா? So before cell division the already existing chloroplast will produce another chloroplast. அதான் அதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன். இப்போ குளோரோபிளாஸ்ட் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் குளோரோபிளாஸ்ட்ல இருந்தா இந்த நியூ குளோரோபிளாஸ்ட் வந்து செல் டிவிஷன் டைம்ல ஃபார்ம் ஆகும். புரிஞ்சுதாப்பா? தீஸ் ஆர் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் குளோரோபிளாஸ்ட். வாட் ஆர் த ஃபங்க்ஷன்ஸ்? இது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க் கொஸ்டின்ல கேட்கலாம். Explain the structure and function of chloroplast. ஸ்ட்ரக்சர் வந்து உனக்கு தெரியும், அது சப்ஹெட்டிங் போட்டு எழுதணும். என்வலப் இருக்கும், அடுத்து ஸ்ட்ரோமா இருக்கும், அடுத்து தைலகாய்டு இருக்கும், அடுத்து கிரானா இருக்கும்.
அந்த 4 சப்ஹெட்டிங்ஸ் தான் சரியா. அதாவது ஃபங்க்ஷன்ஸ் இந்த 5 கண்டிப்பா எழுதணும். What are the functions of chloroplast? Yes, it helps in photosynthesis, it helps in storage of starch, it helps in synthesis of fatty acid, then it helps in the storage of lipid, and new chloroplasts are formed from the already existing chloroplast. These are the functions of chloroplast. Students, are you all clear? The structure and function of chloroplast எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிட்டாப்பா? Did you understand? Can you follow me, ma? புரியுதாப்பா? Yes. Shall we pass on to the next topic? இப்போ நம்ம என்ன படிக்க போறோம் அடுத்ததுன்னா the functions of chloroplastல what is the first function? Photosynthesis. What is the first and the foremost function of chloroplast? The main function of chloroplast என்னப்பா? Photosynthesis. Then how the photosynthesis happening or occurring or occurs in the chloroplast. எப்படி photosynthesis வந்து it takes place in the chloroplast, that we are going to study in the next topic. The next topic is photosynthesis. What is the next topic? Photosynthesis. Photo means, what is photo? What is the photo? Photo means light. Synthesis means to build, to produce, to form. சரியாமா? In the presence of light, the food material is produced or synthesized or manufactured or formed or building up. Understand? In the presence of light, photo means light. In the presence of light, synthesis of food material is happening. That is called photosynthesis. Understand, ma? Here one definition. What is photosynthesis? Very, very important to mark. What is photosynthesis? The process by which autotrophic organism. What are autotrophic organisms? What are autotrophic organisms? What are autotrophs? Students, are you all listening? Yes, self-made. Very good. Gandhan, very good. Yes, organisms which make up their own food. Very good, ma. Very good. The organisms which prepare their own food are called autotrophs. Yes, own food. Produce its own. Very good. Jessima, very good, ma. Yes, Jessima, Yasmin, very good. Okay. Then what are the organisms which produce their own food? எந்த organism, ma? Gandhan, very good. Superb. Yes. Plants. Yes. Subha Induja. Yes. Kaja. Srimati Gangamurthy. Very good. I appreciate you all. Very good, ma. Plants. Plants are the what? Autotrophs. Plants. Arif Muhammad Nafir. Very good, ma. Plants are called autotrophic organisms. Why? Because they are having the green pigment chlorophyll. Chlorophyll அதுக்குள்ள இருக்குது. Using that chlorophyll, they prepare their own food by the process of photosynthesis. Photosynthesis அப்படின்ற process use பண்ணி they are preparing their own food. Understand, ma? Okay. Then what is photosynthesis? The process by which autotrophic organism like green plants and some algae, other organism they can't prepare, but only the green plants and also algae, பாசி. ஆல்கேனா நம்ம பாசிலே என்ன இருக்கும்? green pigment இருக்கும் சரியா. So this including the algae, they contain chlorophyll pigment. Yes. And chlorophyll containing bacteria. Some bacteria also contain chlorophyll. That chlorophyll we call it as bacteriochlorophyll. Bacteriochlorophyll. So அப்ப எந்த ஆர்கானிசம் எல்லாம் ஆட்டோட்ரோபிக்கா இருக்குதுங்க?
what are the autotrophic organism? Green plants irukke, then some algae இருக்குது, some algae, green algae, and also some bacteria, சரியாமா? These are all autotrophic organism. இந்த organism தான் என்ன பண்ணுதான்? Yes, utilize the energy from sunlight. இந்த மூணுமே, all the green plants, then some green algae and also some bacteria, இந்த மூணுமே என்ன பண்ணுது? Utilize the energy from sunlight to synthesize food material. சரியாமா? இப்போ இதுக்கு வந்து green pigment இருக்குது already. So the green pigment is called chlorophyll. The chlorophyll only has the ability to absorb the solar energy or the energy from sunlight. சரியாமா? சன்லைட்ல இருந்து எனர்ஜியை அப்சார்ப் பண்ற கெப்பாசிட்டி யாருக்கு மட்டும்தான் இருக்குது? இந்த குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ இந்த கிரீன் பிளான்ட்ஸும் சரி, தென் சம் ஆல்கேயும் சரி, சம் பாக்டீரியாவும் சரி, they possess the chlorophyll pigment. Using that chlorophyll pigment, they utilize the energy from sunlight to synthesize food material. புரிஞ்சுதாமா? So during the process of photosynthesis, these organisms, they utilize the energy from sunlight to synthesize food material. How they are synthesizing the food material? Yes, what happens during synthesis? Carbon dioxide, CO2, combines with water, H2O, water, in the presence of sunlight and chlorophyll pigment to form carbohydrate. இந்த ரெண்டும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் வாட்டரும் கம்பைன் ஆகி எதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது? இட் கிவ்ஸ் C6H12O6. This is what? The starch. இதுதான் starch. புரிஞ்சுதாமா? So how the starch is synthesized? Only with the help of carbon dioxide, water. H2O na CO2 na carbon dioxide, H2O na water. ரெண்டு combine ஆகுது. How it combines? ஒரு ரெண்டு compounds வந்து சேரன்னா அங்க என்ன வேணும்? It needs energy. From where these plants, then the algae and the bacteria get energy? எங்க இருந்து அந்த எனர்ஜி கிடைக்குது? ரெண்டையும் கம்பைன் பண்றதுக்கு, கார்பன் டை ஆக்சைடையும் வாட்டரையும் கம்பைன் பண்றதுக்கு. வெரி குட் கந்தன். எஸ், சூப்பர். சன்லைட். The sunlight contains, Subha Induja, very good ma, more energy. That energy is utilized for Ganga Murthy, yes, Kaja, very good. Markesh Rubin, yes, very good ma. Muhammad, Antos Nolan, Chitra Devi, Ravi Shankar, Ruba Ramani, very good pa. So carbon dioxide வாட்டரையும் கம்பைன் பண்ணுது. In the presence of, இதுக்கு என்ன தேவை? சன்லைட் அண்ட் குளோரோஃபில். சன்லைட் அண்ட் குளோரோஃபில், இந்த ரெண்டு காம்பவுண்டு கம்பைன் ஆகி இட் ப்ரொடியூசஸ் கார்போஹைட்ரேட். அண்டர்ஸ்டாண்ட்மா? திஸ் இஸ் த இக்குவேஷன் ஃபார் photosynthesis. CO2 plus H2O gives C6H12O6. Understand? இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு 2 mark கொஸ்டின் அல்லது 2 mark கொஸ்டின்லயே fill in the blanks மாதிரி கேட்கலாம். சரியா? இந்த ஈக்குவேஷனை கொடுத்து பிளாங்கா ஏதாவது ஒரு பார்ட்டை கொடுத்துருப்பாங்க. ஆர் சம்டைம்ஸ் ரைட் த ஓவரால் இக்குவேஷன் ஆஃப் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் அப்படின்னு கேட்டேன்னா நீங்கள் இந்த இக்குவேஷன் எழுதணும். சரியாமா? ஓகே. டூரிங் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் which gas is released? எந்த கேஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணுது, எந்த கேஸை ரிலீஸ் பண்ணும் டூரிங் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்? எஸ், முகமது ரோஷன். எஸ், oxygen is released. Very good. Muhammad Roshan, very good ma. Yes, oxygen is released. Which gas is utilized? Very good Gandhan, keep it up. Carbon dioxide, very good pa.
carbon dioxide is utilized. Just now I written carbon dioxide plus water combines to form the carbohydrate. So carbon dioxide is utilized, and as a result of photosynthesis, oxygen is released. Oxygen is released as a byproduct, end product. Are you clear? அப்போ டூரிங் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் வேஸ்டாக கிடக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடை யூஸ் பண்ணி நமக்கு தேவையான ப்ரீஷியஸ் ஆக்சிஜனை வெளிவிடுறது தான் யாரு? த கிரீன் பிளான்ஸ். Are you clear? This process is called photosynthesis. Carbon dioxide, the most dangerous greenhouse gas. The carbon dioxide தான் global warming, then வேற என்னது, ஓசோன் டிப்ளீஷன், இதுக்கு எல்லாமே காரணம் வந்து யாரு தான்? கார்பன் டை ஆக்சைடு. அந்த எக்ஸஸா இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடு எல்லாம் இந்த பிளான்ஸ் யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு நமக்கு தேவையான உயிர் மூச்சான அந்த காத்து, ஆக்சிஜன் ஃபில்டு ஏரை வந்து வெளிவிடுது. சரியாம்மா? ஸோ இட்ஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராசஸ். ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் இஸ் அ லைஃப் சேவிங் ப்ராசஸ். சரியா? அதனாலதான் நம்ம சொல்லியிருக்கிறாங்க, வித்தவுட் பிளான்ஸ் தேர் இஸ் நோ அனிமல். Without plants and animal, there is no human being. Without plants, animals and human being, there is no earth. சரியா? So photosynthesis is the process which maintains the earth live. சரியாமா? earth வந்து லைவா வச்சிருக்கிற ப்ராசஸ் வந்து மெயினா எந்த ப்ராசஸ் தான்? photosynthesis. Now can you understand what is photosynthesis? It is the process by which autotrophic organism like green plants, algae and chlorophyll containing bacteria, இது எல்லாமே இந்த மூணுமே என்ன பண்ணுதா? Utilize the energy from sunlight to synthesize food. How it is synthesizing the food? Carbon dioxide combines with water in the presence of sunlight and chlorophyll to form carbohydrate. As a result of photosynthesis, oxygen is released as a byproduct. During photosynthesis, carbon dioxide is utilized and oxygen is released. Oxygen is released as a byproduct. Are you clear ma? இப்போ photosynthesis அப்படின்ற ப்ராசஸ் உனக்கு நல்லா கிளியர் ஆயிட்டலப்பா? அது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க் டெஃபினிஷன் பாரு. photosynthesis ஈக்குவேஷன் பாரு. இங்க ரியாக்டன்ஸ், எந்த ரியாக்டன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் ஆகுது? கார்பன் டை ஆக்சைடு 6CO2 plus 6H2O in the presence of sunlight and chlorophyll, it gives the products C6H12O6 plus 6O2. This is oxygen. These are the reactants and products of photosynthesis. Here carbon dioxide, CO2 means what? Carbon dioxide. CO2 means carbon dioxide. H2O means water. Then from sunlight it utilizes the energy. Then the carbon dioxide and water combines to form the carbohydrate or glucose or starch. நம்ம என்ன வேணாலும் அதுக்கு சொல்லிக்கலாம். ஸ்டார்ச்னு சொல்லலாம், குளுக்கோஸ் சொல்லலாம், கார்போஹைட்ரேட் சொல்லலாம். Plus oxygen 6O2. Understand ma? Yes, it can be represented in the form carbon dioxide plus water in the presence of light energy gives sugar or glucose or starch and oxygen. Students, are you all clear ma? இப்போ photosynthesis உனக்கு நல்லா clear ஆயிட்டாப்பா? Are you all clear? Yes, okay. Then where does this photosynthesis happening? எந்த இடத்துல இந்த photosynthesis நடக்குது? எஸ் ரவிசங்கர், வெரி குட் பா. photosynthesis எங்க நடக்குது? இது the process of photosynthesis. Here from the sunlight, the green leaves absorb the solar energy.
The green pigment, chlorophyll, absorbs the solar energy, and carbon dioxide from the atmosphere through the stomata enters into the leaf. So carbon dioxide, then the water which is absorbed by the plants through the roots, and here the water is combining with the carbon dioxide and produces sugar and oxygen. Yes, ma. Where does photosynthesis occurs? Where does it occur? Where does the photosynthesis occur? In the green parts of the plant. In the green parts of the plant. What are the green parts? Leaves, stem, and floral bud. What is floral bud, ma? Floral bud na என்னப்பா? இப்போ வந்து ஒரு ஹைபிஸ்கஸ் ஃப்ளார் எடுத்துக்கோ, அது பட் கண்டிஷன்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கேன். பட் நல்ல குட்டியா ஒரு மொட்டா இருக்குது. அந்த மொட்டை சுத்தி என்னது இருக்கும்? என்ன கலர் இருக்கும்? வெரி குட் கந்தன், வெரி குட். கிரீன் கலர்ல கேலிக்ஸ் வந்து அதை சுத்தி இருக்கும். சரியாப்பா? கிரீன் கலர். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ இன்வால்விங் இன் போட்டோசிந்தசிஸ். எந்த பார்ட்ல எல்லாம் கிரீன் கலர் இருக்குதோ அந்த பார்ட் எல்லாமே போட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கும். சரியாமா? அதான் கொடுத்துருக்கு. போட்டோசிந்தசிஸ் அக்கர்ஸ் இன் கிரீன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட். மெயினா நம்ம பார்க்கறது வந்து லீவ்ஸ் பார்ப்போம். தென் சில யங் ஸ்டெம் இருக்கு, டெண்டர் ஸ்டெம் இருக்கு, அதுல கிரீன் கலர் இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ ஃப்ளோரல் பட்ஸ், ஃப்ளவரோட பட்லையும் கிரீன் பார்ட்ஸ் இருக்கும், கேலிக்ஸ், அதுவும் கிரீன் கலர்ல இருக்கும். சரியா? இந்த ஏரியால மட்டும்தான் என்ன நடக்குது? போட்டோசிந்தசிஸ் நடக்குது. போட்டோசிந்தசிஸ் நடக்குது. தென் போட்டோசிந்தட்டிக் பிக்மெண்ட்ஸ் வந்து என்னெல்லாம்? சரியாமா? பிக்மெண்ட்ஸ் இன்வால்வ்ட் இன் போட்டோசிந்தசிஸ். There are two types of pigments, primary pigment and accessory pigment. சரியாமா? Yes, there are two types of pigments involved in photosynthesis. Photosynthesisல two types of pigments வந்து involve ஆகுது. First வந்து primary pigment. சரியாமா? Second வந்து accessory pigment. Primary pigment என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இந்த primary pigment தான் அந்த சோலார் எனர்ஜியை அப்சார்ப் பண்ண முடியும். சரியாமா? அதை அப்சார்ப் பண்ணி கெமிக்கல் எனர்ஜியாவோ அல்லது ஃபுட் எனர்ஜியாவோ மாத்துறதுக்கு முடியும். அதுதான் பிரைமரி பிக்மெண்ட். சரியா? ஸோ இட் இஸ் அதர்வைஸ் கால்டு ரியாக்ஷன் சென்டர். ஆக்சுவலா அங்கதான் ரியாக்ஷனே ஸ்டார்ட் ஆகுது. சரியா? ஸோ தட் பிக்மெண்ட் இஸ் கால்டு பிரைமரி பிக்மெண்ட். எக்ஸாம்பிள் குளோரோஃபில் ஏ, சிஹெச்எல் அப்படின்னா நம்ம குளோரோஃபில். குளோரோஃபில் ஏ அப்படின்ற பிக்மெண்ட் தான் பிரைமரி பிக்மெண்ட். எல்லா கிரீன் பிளான்ட்ஸ்லயும் கிரீன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட்லயும் இருக்கிறது என்னது? The chlorophyll A. The pigment is called chlorophyll A. The chlorophyll A is the primary pigment. சரியா? Why it is called primary pigment? Because it traps the solar energy and convert it into chemical energy or food energy. சரியாமா? இந்த chlorophyll A தான் சோலார் எனர்ஜி அப்சார்ப் பண்ற எபிலிட்டி இருக்குது. ஸோ அங்கதான் ரியாக்ஷனே ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ இட் இஸ் கால்டு ரியாக்ஷன் சென்டர். So chlorophyll A is called primary pigment. கேட்கலாம். Dash is called the primary pigment. சரியாமா? Are you all clear students? Primary pigment and accessory. Accessory pigment அப்படின்னாலே the supporting, அந்த photosynthesisக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்கிறது. சரியா? இப்போ வந்து பிரைமரி பிக்மெண்ட் வந்து சோலார் எனர்ஜி அப்சார்ப் பண்ணுது. ஆனா இந்த அக்சசரி பிக்மெண்ட் வந்து அந்த எனர்ஜியை அப்சார்ப் பண்ணாலும் எதுக்கு கொண்டு கொடுத்துரும்? இந்த பிரைமரி பிக்மெண்ட்ல கொண்டு கொடுத்துரும். சரியாமா? தட் இஸ் கால்டு இட் சப்போர்ட்ஸ் போட்டோசிந்தசிஸ். இங்க பாரு, அதர் பிக்மெண்ட்ஸ் குளோரோஃபில் பி, கரோட்டினாய்ட்ஸ், அதர் பிக்மெண்ட்ஸ். நிறைய பிக்மெண்ட்ஸ் உண்டுமா. உங்களுக்கு வந்து 2 தான் கொடுத்துருக்காங்க உங்க புக்ல. ஸோ யூ ஸ்டடி திஸ் மச் இஸ் இனஃப் ஃபார் யூ. ஓகே. அதர் பிக்மெண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னா குளோரோஃபில் பி அண்ட் கரோட்டினாய்ட்ஸ். தே ஆர் கால்ட் அக்சசரி பிக்மெண்ட். சரியா? தே பாஸ் ஆன் த அப்சார்ப்ட் எனர்ஜி டு குளோரோஃபில் ஏ. இது அப்சார்ப் பண்ணாலும் அதை பிரைமரி பிக்மெண்ட்டுக்கு கொண்டு கொடுத்துரும். ஏன் பிரைமரி பிக்மெண்ட் கொடுத்துருது? அங்கதான் என்ன நடக்குது? ரியாக்ஷனே நடக்குது. சரியாமா? அப்ப ரியாக்ஷன் நடக்கிற இடத்துக்கு
நிறைய எனர்ஜி தேவைப்படுது. ஸோ அதை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கறது தான் அந்த அக்சசரி பிக்மெண்ட்ஸ். சரியா? அக்சசரி பிக்மெண்ட்ஸ் வந்து எனர்ஜியை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி அந்த ரியாக்ஷன் சென்டருக்கு கொண்டு கொடுத்துரும். ஸோ அந்த ஹார்வெஸ்ட் பண்றதுனால தே ஆர் கால்டு த ஹார்வெஸ்டிங் சென்டர்ஸ். ஹார்வெஸ்டிங் சென்டர். சரியாமா? ரியாக்ஷன் சென்டர் வந்து குளோரோஃபில் ஏனா ஹார்வெஸ்டிங் சென்டர் யாருப்பா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ், what are the harvesting center? Yes, Arif, say. Harvesting center யாரா இருக்கலாம்? The accessory pigments. சரியா? Yes, accessory pigments are, yes, Subha Induja, very good. Ruba Ramani, why? B. Chlorophyll B. Yes, very good. Chlorophyll B. Yes, Ruba Ramani, Gandhan, very good ma. Yes, accessory pigments are chlorophyll B and carotenoids. They are called accessory pigment. They collect the energy and they pass on to the absorbed energy. Absorbed energy எங்க பாஸ் பண்ணுதான்? அந்த பிரைமரி பிக்மெண்ட்டுக்கு பாஸ் பண்ணிருது. சரியாமா? ரியாக்ஷன் சென்டர், ஹார்வெஸ்டிங் சென்டர். ஆர் யூ கிளியர்? இனிமே நம்ம அடுத்தது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஸோ யூ மஸ்ட் லிசன் அண்ட் ஆன்சர் ஃபார் மை கொஸ்டின்ஸ். சரியாமா? ஷால் வி வைண்ட் அப் த செஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? இப்போ நான் வந்து ஆல்ரெடி வந்து குளோரோபிளாஸ்டோட ஸ்ட்ரக்சரை நான் ரிவைஸ் பண்ணிட்டேன். அடுத்து நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷன் படித்தோம், அதுவும் ரிவைஸ் பண்ணியாச்சு. தென் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்னா என்ன அதையும் படிச்சுட்டோம். எக்யுவேஷன் படிச்சுட்டோம். தென் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் எங்கே நடக்குது அப்படின்னு படிச்சுட்டோம். எங்கே நடக்குது? கிரீன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ல நடக்குது. அப்படிதானமா? அதில் எங்கெல்லாம்? லீஃப்ல நடக்கும், யங் ஆர் டெண்டர் ஸ்டெம்ல நடக்கும், அண்ட் ஆல்சோ ஃப்ளோரல் பட்ஸ்ல நடக்கும் அப்படின்னு படிச்சுட்டோம். அடுத்தது ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் பிக்மெண்ட்ஸ் படிச்சிருக்கிறோம். ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் பிக்மெண்ட்ஸ்ல எத்தனை டைப்ஸ் படிச்சிருக்கோம்ப்பா? 2 டைப்ஸ். என்னெல்லாம்? பிரைமரி பிக்மெண்ட் அண்ட் அக்சசரி பிக்மெண்ட் படிச்சிருக்கிறோம். அப்படியா? சரி, ஓகே. தென் பிரைமரி பிக்மெண்ட் எது? குளோரோஃபில் ஏ மட்டும்தான். தென் அக்சசரி பிக்மெண்ட் எது? குளோரோஃபில் பியும் கரோட்டினாய்ட்ஸும். சரியா? தென் பிரைமரி பிக்மெண்ட்டை நம்ம என்ன சொல்றோம்? ரியாக்ஷன் சென்டர்னு சொல்றோம். பிகாஸ் அதுதான் சோலார் எனர்ஜியை ட்ராப் பண்ணி அந்த ரியாக்ஷனை வந்து என்ன பண்ணுது? ஸ்டார்ட் பண்ணி விடுது. அதனால தட் இஸ் கால்டு ரியாக்ஷன் சென்டர். அந்த ரியாக்ஷனுக்கு தேவையான எனர்ஜியை வந்து இந்த அக்சசரி பிக்மெண்ட்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்குது. ஸோ தே ஆர் கால்டு ஹார்வெஸ்டிங் சென்டர்ஸ். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், with this I am going to wind up the session. We shall meet in the next class. So you